आज्ञा कहूनी कहा कथा घुषुरी जगाड़ी पूजा शुणी महाजोगी महादेव शिव को जदि पूजा करने जीवे स्थान भूसुर भूमिर देवता मान स्थान भूमिर देवता किए ब्राह्मण मान स्थान तेरे आज्ञा जगते केवल जने हसिबे एही तहु फल बस ना किछे कह विद्वान पंडित वर्गे कल्याणमयी ममतामयी महिषी पुराण तसिनी सीमंतिनी भागवत प्रेमी मोर मामान आमे समस्ते आज ये तृतीय रजनी द्वितीय स्तवक निज निज को आज्ञा प्रथमता करे जेमिति कृष्ण रस रे निज को आपायित करथिले वर्तमान समस्ते कृष्ण रस रे आपायित होइबा मजी जिबा हजी जिबा आज्ञा कवि हेले दिन कृष्ण दास काव्य रस कल्लोळ अनुप्रासला समस्त टिकी झीर राण रहा आज्ञा 3 मास तले एक्सीडेंट होई पुनर्बार मुझे ए जगह पदार्पण करिछि राण देउछि आपण मानको ए मंच छाड़ी जानतु रही आमे माने समस्त कृष्ण रस रे निज निज भजे देवा तेबे जानिबा आज्ञा कवि दिन कृष्ण दास काव्य रस कल्लोळ अनुप्रास कोरे कोन लिखिले आज्ञा कोन लिखिले कहले कृष्ण कोन ना होउची आउरी आबा राती जते बड़िया बुढ़ीरा ताती सेते बड़िया कहले कृष्ण कथारे चारस्र धानाहि संघात फूल भीत से गाए कृष्ण कथा आमे माने समस्त आज्ञा मन एवं कर्ण को एकत्रित कर श्रवण करबा आज्ञा घात प्रतिघात को निज आड़ को डाकी आनिबा कवि दिन कृष्णदास काव्य रस कल्लोळ अनुप्रासक आज्ञा आउ पदे लिखिले कहले कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते करि न पारे पापी पाप देते करि न पारे पापी पाप देते करि न पारे पापी पाप देते कृष्ण नाम भजन गुणन कीर्तन करबा द्वारा जेतिकी पाप नाश जाए ए पापी तार जीवन काल मध्यरे जेतिकी पाप करि न थाए तेनु बहिर बसाण स्वरूप सेही कवि एका कवि आज्ञा कवि दिन कृष्ण दास काव्य रस कल्लोळ अनुप्रास करे कोन लिखिले कहले कर कोविद प्राप्त प्राप्त की हे पंडित मंडली हे कविद वृंद कर्ण मन एकत्र कर्ण मन एकत्रित करी ए अमीय रस को ए अमृत रस को निज निजर कर्ण गहर रे पान करंतु कृष्ण रस पान कले कोन होबा कहले कळु स पर्वत कहले कळु स पर्वत हैना कळु समान पाप दिबे की जानतु राण पल्ले मु मरि दिबे ना ने जे दिबे गाय गंगा मुंडो खाए सात खांतु भल तो गाय गंगा मुंडो परी खाली घांट हबो जन्म मरण बरसा हे न कहि पुरुष जाइतिले 3 मास अंतानी एबे जी भेरी असुविधा कोन हला हौ नाही घर कळु सठात पाप पापर पर्वत को टाली दबारे ए कृष्ण रस सहस्र सहस्र वज्र सहित समान हेबो न कर घटन त्रिकालदर्शी देवर्षिनाथ महती नामक वीणा को वादन करी मनोजान रे चढ़ी करी अमरावती स्वर्गपुर अभिमुखे गमन करुछल कंसारी कीर्ति की कीर्तन रे रसना तो रसाई तपसी और अर्थात शत्रु शत्रु कौन सा शत्रु बेला रे शत्रु काटिया रे शत्रु गिला रे शत्रु
ମନା କରିଥିଲି କିଛି କହିବନି। କଂସ ଯୁକ୍ତ ଐରି ଅର୍ଥାତ ଶତ୍ରୁ। କଂସର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମହତି ନାମକ ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ମଉସା ଏତେ ନାରାୟଣ 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 ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଘ, କାବ୍ୟ ହେଲା ଶିଶୁପାଳ ବଧମ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଦାଦା କେଶର ଦିଉତି ଜଟାହା ଶରଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚିରଚି ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ରମ୍ ବ୍ରତତି ତତିରିବ। ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ କଲେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ ତାକରେ କେଡେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ତାର ଅନୁବାଦ ଶୁଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଟିକି ଝିଅର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଶୁଣ। ଦଦାନ ଅମ୍ବରୁହ କେଶର ଦିଉତି ଅମ୍ବରୁହ କେଶର ଦିଉତି। ଅମ୍ବରୁହ ମାନେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର କେଶର ଦେଖିବାକୁ ବାପା ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଇଏ ବାଣୀ ବିହାରରେ ସଂସ୍କୃତିରେ ପିଜି କରିକି ଫେରିଛ ନାଇଁ ରେ। ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ନିଜେ ଶରତ କାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସବଳ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ବିଶେଷ ମନୋଯାନରେ ଚଢି ମହତି ନାମକ ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ପରି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରର ସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମଉସା ଜାଣନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପାଲା ଶୁଣିଲେ ଏପଟେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ନାଇଁ ଜମା ନାରାୟଣ 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 ପ୍ରଣାମ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି ପବିତ୍ର ଜଳେ ପାଦ ଧୋଇ ପଦଧୌତ କରି ଦିବ୍ୟାସନଟିଏ ଦେଇ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଇ ବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସ୍ଥାନ ବାଢିଦେଲେ। ଆଗନ୍ତୁ ଗୃହେ ବହୁରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସକଳାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ବର୍ଚାରୁଣା ଶତ୍ରୁ ପରାଜୟନ୍ତୁ ଯଦୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଜଗତ୍କର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ବିଶ୍ୱପତି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବିଶାସ ବର୍ଷ ପରମାଇନ୍ତୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେନି ଇତି ଅବସରରେ ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପଦ ତଳେ ରହି ଦେବାଧି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ କର କର ଗୀତ କରିଣ ହୋଇଲେ ସଚି ପତି ଆପତ୍ତି ହେ ନନ୍ଦୁ ଆହେ ଅମର ରଚେ। हे अमर ज्योति हे त्रिकालदर्शी हे ब्रह्मांग कुमार हे द्वितीय ब्रह्मा हे नैष्ठिक ब्राह्मण आपणक निकटरे देवाधि देवराज इंद्र किछि कहबा पई चाहुछन्ति। कहले नंदतनयंक त्रिविध ये लीला के
ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହତି ନାମକ ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ତୁମେ ନନ୍ଦ ତନୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୟବିଧ ଲୀଳାର ଗାନ କରୁଥିଲ ତେବେ ସେଇ ତ୍ରୟବିଧ ଲୀଳାକୁ ଏକ ଠାପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବଳେଇଛି। ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅତୀତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାତା ତେବେ ହେଲେ ମତେ ତିନି ଲୀଳାକୁ ଏକ ଠାବରେ ଦର୍ଶନ କରେଇଦିଅ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବତା କହିଲେ ହେ ଦେବାଧିଦେବ ରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏ କଥା କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ ତିନି ଲୀଳା ତିନୋଟି ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ ଗୋପରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଥୁରାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ତିନି ଲୀଳାକୁ ଏକ ଠାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର କଷ୍ଟ ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ଏ ତିନି ଲୀଳାକୁ ଏକ ଠାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାନସ ବଳେଇଛ ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାଧିଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରତ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମହତି ନାମକ ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଅମରାବତୀ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଆସିଲେ କେଉଁଆଡେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଅଭିମୁଖେ କହିଲେ ମନ ଧୀରେ ଧେନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀର ଥୋଡ଼ା ସୁଧା ପୋଣା ରାବଣ ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମୋହନ ଧୀରେ ଧୀର ଗହନ ବନ ଭେଦି ଉଠେ ଗନ୍ଧ ମଳୟ ଗହନ ବନ ଭେଦି ଉଠେ ଗନ୍ଧ ମଳୟ ପାଶେ ପାଶେ ପରମ ପାଇଲେ ହେ ବୁଜୟ ପାଶେ ପାଶେ ପରମ ପାଇଲେ ହେ ବୁଜୟ ଶିବ ପାପ ସ୍ରୋତ ଉଛୁଳିବ ପ୍ରେମ ଜଳ ଛିଡ଼ିବ ପାପ ଶୋକ ଉଛୁଳିବ ପ୍ରେମ ଜଳ ବନ୍ଧ ଠେଲି ଲଭିଯିବ ଭେଣିକୂଳ ବାଲୁକା ବନ୍ଧ ଠେଲେ ଲଭିଯିବ ଭେଣିକୂଳ ଭଙ୍ଗା ଏ ବେଣୁ ଭୁଙ୍ଗା କର ଆଲିଙ୍ଗନ ମନ ଧୀରେ ଧୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମନ ଧୀରେ ଧୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ମନ ଧୀରେ ଧୀର ନାରାୟଣ 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 ବସତୁ ତବ ନିବାସ ନିଶ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁପୁତ୍ରୀ ପ୍ରବିଶତ ଭୁଜଦଣ୍ଡେ ଚଣ୍ଡିକା ବୈରିହନ୍ତି ମୁଖସର ସିଜ ମଧ୍ୟେ ଭାରତୀ ଭାବଯୁକ୍ତା ନ ଚଳତୁ ତବ ମନ ପାଦ ପଦ୍ୱାନ ମୁରାରେ ଦେଇଥିବା ଭାଇନାକୁ ଶ୍ରୀହରି ମୁରାରୀ ସର୍ବ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁସ୍ମିତ କରନ୍ତୁ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କପାଳ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁନର୍ବାର ମହତି ନାମକ ବୀଣାକୁ ବାଦନ କରି ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଦେଖୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମରେ ଆଜ୍ଞା ନାରଦଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦାସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଲେ କଣ ଆସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କହିଲେ କଳୁଷ ହାରି ହେ କଳୁଷ ଅଛି ବିଗ୍ରହେ लागे आसन भूले भी पात भागे बोले हे कलुषहारी हे पापहारी आपणकर शरीर रे आपणकर विग्रह रे पाप लागि रहिछि जदि मु आज जने पापींकर आसन को छुए तेबे पाप रे भागीदार हेबी ना तेनु आज्ञा ये पापासन ग्रहण करिबि नाही प्रभु टिके हसी देले हेला कहले त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद मोर परम भक्त अरे मु पाप करिछि हेले तुमको जणा नाही आज्ञा देवर्षि टिके हसी देई कहिले कहले अनेक पाप करिछ अनेक बाल काले नारी भूत ना मारी
ମହାପାତ କରିଲ ମୋରାରେ ମହାପାତ କରିଲ ମୋରାରେ ମହାପାତ କରିଲ ମୋରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଭାଜେ ନୁକା ମାରେ ଭାତୁର ସହିତ ଭଲ ସଂସାରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରିଛ ପୁତନାକୁ ମାରିଛ, ଆଉ କଣ କରିଛ? ଷଣ୍ଢାକୁ ମାରିଛ, ହଁ ବକଟାକୁ ମାରିଛ, ହୁଁ ପାପର ଶଗଡ଼ ବାଇଛ। ହଁ ଏ ପାପ ଆସନରେ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ମାମୁକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। କଣ ଆଉ ପାପ କେତେ ଆରେ ବହୁତ ପାପ ପାପର ଶଗଡ଼ ବାଇଛନ୍ତି। ଏ ପାପ ଆସନ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଆରେ ମୁଁ କରେ। ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ କରିଛି। ଆପଣ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି? ନାରୀ ହତ୍ୟା ହଁ, ତାହେଲେ କଣ କହିଲ କେଉଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛି? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁତନାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ହସିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ ଆସିବ। ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ କଲେ କଣ ହୁଏ? କଣ କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁ ବଧ ପାପଙ୍କ ମଝି ପରମାଦ କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହତ୍ୟା କାମ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଜରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କାମ କରିବ କହିଲେ ତିନି ପାପ ହଜେ କରଇ ଆଜ୍ଞା ଖାଉ ସେ ମୋର କହିଲେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ତିନିଟା ଯାକ ହତ୍ୟା କାମ ମଧ୍ୟରୁ ସମାଜରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା କାମ କରିବ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିନ୍ଦିତ ହବ। କହିଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ଯାହା ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମରିଯିବାଟା ସେଇଆ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବତ୍ସ ହେ ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ ଆରେ ମୁଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ କରିନାହିଁ, କଣ ମୁଁ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରି ନାହିଁ। ସେ ମତେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଚି କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ଶୁଣିବ କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ଇଏ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକର ପାଲା, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଶୁଣେଇବି? ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣା। ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ ଶୁଣଉଛି। ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ସହଜେ ପାମରି ଅସୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନେକ ଥିଲା ତପ ହରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନେକ ଥିଲା ତପ ହରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନେକ ଥିଲା ତପ ହରେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିଙ୍କୁ କୋଳେ ବସାଇଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ଚାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷୀର ସହିତେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିଲେ ଜଗତ ଜୀବନ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଯେତେବେଳେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲି, ହେଲେ ସେ ମୋ ବରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଂସ ଦ୍ୱାରା ବିଷପାନ କରି ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାଲ ଗୋପାଳ ରୂପକୁ କୋଳରେ ଧରି ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦର ପଦ ବାହିଲେ। କହିଲେ ଖା ବୋଲି ମୁଖେ ନେଇ ଦେଲା ଉରାଜା ଦେଲା ଉରାଜା ଏବେ ଦେଲା ଉରାଜା ସହିତେ ପ୍ରାଣ ସୋଷିଲେ ଆଜା ବାଲ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ନା କହିଲେ ବିଶ୍ୱଜାଳରେ ଜଳି ଜଳି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କହିଲେ ହେ ଦେବରଷି ପୂର୍ବର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଛାଇ ବଳେ। ତୁମେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାଚି କରି ଦେଇ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଯାଚି କରି ଦେଇ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲି। ତେବେ ମୁଁ ନାରୀ ହତ୍ୟା ପାପ କଲି କିପରି? ମୁଁ ପାପ କରି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ କଣ? ଅନେକ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଗୋ ହତ୍ୟା ମାରିଛନ୍ତି, ମାମୁକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାପର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି? ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି। ହଁ ତେବେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହଁ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହଁ ମତେ ଜନ୍ମ ହବାର କେତେ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଜାଣ? କେତେ ଦିନ ଦେବର୍ଷି ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ପରା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ହଁ ଅତୀତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନଥା। ଆଜ୍ଞା। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି।
ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହଁ ବୃଷରାଶିର ସଂଯୋଗରେ ରାତ୍ର ଅର୍ଧ ସମୟରେ ଏ, ଏ, କଂସର ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ଧରାବତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ହଁ ଆଁ? ଆଜ୍ଞା। ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ 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 ନବମୀ ଗଲା ଦଶମୀ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୋର ଜନ୍ମ ହବାର କେତେ ଦିନ ହେଲା? 3 ଦିନ। 3 ଦିନ 3 ଦିନର 3 ଦିନ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଶିଶୁପୁତ୍ର ମୋ ବାପା କହିଲେ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିପାରିବେ କି? ଇଏ ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଦେବର୍ଷି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି ବୟସ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସ। ଜଣେ 2 ଜଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପନାରୀ ମୋଟେ ମରିଲେ ଆସେ କରି ମୋଟେ ମରିଲେ ଆସେ କରେ ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇ ଇବିଆସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରାଇ ବିଆସ ଏ ମୋର ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ 2 ଜଣ ନୁହଁ ଆଉ 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନ ହଁ ହଁ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ବେଶ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଏକେ ତ ନଦୀ ମାତାର ନିନ୍ଦା ଘଟୁଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଏ ଅଶିକ୍ଷାକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ପବନକୁ ଡକେଇ ପବନ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉଡେଇ ନେଇ କଦମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ହଁ ଯଦି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାରୀର ଉଲଗ୍ନ ଚେହେରା ହଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବଳିଥିଲା। ମତେ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ସଭା ତଳେ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରକୁ ହରଣ କରୁଥିଲା। ଏ, ନାରୀର ଯୌବନ ସମୟକୁ ମୋର ବି ଯୌବନ ସମୟ ଥିଲା। ଏ ସମୟରେ କଣ ନାରୀର ଉଲଗ୍ନ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ବଳି ନଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଜାଣ? କହିଲେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲି। ହେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଯିଏ ଦ୍ୱାରକାର ଅଧିପତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ନାରଦ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସତ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ହିନ୍ଦୀ କବି ସୁରଦାସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଛପେ ନା ତାରକା ଉଜର सूरज छपे ना बादल छाए सूरज छपे ना बादल छाए सूरज छपे ना बादल छाए जन परे कहाँ रजपुत छपे जन परे रजपुत छपे रानी बने कहाँ मागने जाई चंद्र छपे ना तारका उजर सूरज छपे ना बादल छाए चंद्र को जेते चेष्टा कले चंद्र छपे ना तारका उजर तारा माने चंद्र को आज्ञा लुचेई कर रखी पारिबे कि ନା ନା ना सूरज छपे ना बादल छाई ଥାଏ सूर्य को बादल बा मेघ केबेले ढांकी पारिब नाही। चंद्र सूर्य आज्ञा ध्रुव सत्य रण परे कहाँ रजपुत छपे राजांकर पुत्र आज्ञा जेमिति रण क्षेत्र रे समस्त ठारू वन एंड ओनली बारी होई जाए सही परि आज्ञा दानी पणे कहाँ मागने जाए जे प्रत्यह हीरा लीला मोती माणिक वज्रम इत्यादि अष्टरत्न अलंकार दान करुथिबो से जदि मागिबा पई जीव तेबे हेले जगते केवल जने हसिबे एही तहु फल। कले सिंधु कवितरे पात छपे ना दास छपे ना हरि गुण गाए दास छपे ना हरि गुण गाए दास छपे ना हरि गुण गाए नारी के चंचल नयन छपे ना हरि के चंचल नयन छपे ना गीत छपे ना बड़ बड़ गाई सिंधु कवितारे बाप छपे ना दास छपे ना हरि गुण गाए कले पाप